اس سے چند قدم دور مہمان خانے کا پھاٹک تھا، لیکن سعد کے لیے سیدھی سڑک پر آنے اور آگے بڑھنے کا موقع نہ تھا۔ پھر اسے یہ بھی خیال تھا کہ دروازے اندر سے بند ہوئے تو اس کے لیے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ پہرے دار بہت قریب آ چکے تھے۔ سعد دیوار کے ساتھ کچھ قدم پیچھے ہٹ کر ایک تنگ گلی میں داخل ہوا اور اسے عبور کرنے کے بعد مکان کی دوسری طرف ایک کشادہ گلی میں جا نکلا۔ ادھر میمونہ حسب معمول تہجد کی نماز کے لیے وضو کرنے کی نیت سے اپنے کمرے سے باہر نکلی تو سڑک کی طرف اسے چند آدمی آپس میں باتیں کرتے ہوئے سنائی دیے۔ کوئی کہہ رہا تھا، بھائی وہ آدمی نہیں چھلاوا ہے، کوئی عجب نہیں کہ وہ ابھی تک محل کے کسی گوشے میں چھپا ہوا ہو۔ دوسرا کہہ رہا تھا، لیکن میں نے اپنے کانوں سے کوتوال کو یہ کہتے سنا ہے کہ اس نے بیرونی فصیل سے دریا میں چھلانگ لگا دی ہے۔ تیسرا بولا، میرے خیال میں اب ہمیں واپس جانے کی بجائے دریا کے کنارے کنارے باغات کا رخ کرنا چاہیے۔ نہیں، وہاں فوج کا دستہ پہنچ چکا ہے، ہمیں باقی رات اس محلے کے تمام راستوں کا پہرا دینا چاہیے۔ لیکن اگر وہ تیر کر دریا عبور کر گیا ہو تو مجھے یقین ہے کہ نہ اس نے فصیل سے چھلانگ لگائی ہے اور نہ ہی دریا عبور کیا ہوگا۔ وہ پہرے داروں کی آنکھوں میں دھول ڈال کر صدر دروازے سے باہر نکل گیا ہے اور اب وہ ہمیں الو بنا رہا ہے۔ لیکن وہ ہے کون؟ خدا معلوم، ہمیں صرف یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ایک خوبصورت اور دراز قامت نوجوان ہے اور غرناطہ کا رہنے والا ہے۔ اشبیلیا میں غرناطہ کے سینکڑوں آدمی ہوں گے۔ انشاءاللہ صبح تک تم یہ سنو گے کہ رات کے وقت 20 نوجوان گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ میمونہ کے دل میں کئی خدشات پیدا ہو رہے تھے۔ وہ دبے پاؤں ڈیوڑھی کی طرف بڑھی۔ ڈیوڑھی کے ساتھ والے کمرے میں نوکروں کے خراٹے یہ ظاہر کر رہے تھے کہ وہ گہری نیند سو رہے ہیں۔ میمونہ ڈیوڑھی میں داخل ہوئی۔ وہاں بوڑھا نوکر جسے اس نے رات کے وقت ہوشیار رہنے کے لیے کہا تھا، بے خبری کی حالت میں فرش پر پڑا ہوا تھا۔ میمونہ کچھ دیر وہاں کھڑی پہرے داروں کی باتیں سنتی رہی۔ جب وہ آگے نکل گئے تو اس نے نوکر کو جگایا اور کہا، دیکھو تم بہت غیر ذمہ دار ہو، سپاہی شاید سعد کو تلاش کر رہے ہیں، ممکن ہے کہ وہ یہاں تک آئے ہوں اور دروازہ بند دیکھ کر واپس چلے گئے ہوں۔ نوکر نے کہا، دروازہ اندر سے کھلا ہے، میں نے کنڈی نہیں لگائی، وہ یہاں نہیں آئے، میں ابھی سو گیا تھا اور سپاہی ان کی تلاش میں کب آئے؟ میمونہ نے کہا، وہ سڑک پر پھر رہے ہیں، میں نے ان کی باتیں سنی ہیں۔ اچانک حسن نے ڈیوڑھی کے دوسرے دروازے سے جو دیوان خانے کے صحن کی دوسری طرف کھلتا تھا اندر سے جھانکتے ہوئے کہا، بہن میمونہ ہم جاگ رہے ہیں، بھائی جان اس طرف نہیں آئے۔ میمونہ نے کہا، تم نے پہرے داروں کی باتیں سنی ہیں؟ ہاں، ہم پھاٹک کے ساتھ کھڑے تھے، آپ اندر آ جائیں، یہاں باتیں کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ میمونہ اپنے دل پر ایک بوجھ لیے واپس مڑی۔ اچانک اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ وہ مکان کی چھت پر کھڑی ہو کر مکان کے آس پاس تمام راستے دیکھ سکے گی۔ وہ تیزی سے صحن عبور کر کے سیڑھیوں کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک صحن کے ایک کونے سے کسی بھاری چیز کے نیچے گرنے کی آواز آئی۔ اس نے چونک کر اس طرف دیکھا اور مبہوت سی ہو کر رہ گئی۔ ایک دراز قامت آدمی دیوار کے سائے سے نکل کر لڑکھڑاتا ہوا آگے بڑھا اور چاند کی دھندلی اور پھیکی روشنی میں اس کی صورت دیکھ کر میمونہ کی تمام حسیات سمٹ کر آنکھوں میں آ گئی۔ اجنبی نے ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا، گھبرائیے نہیں، میں سعد ہوں۔ اور میمونہ جیسے کوئی سپنا دیکھ رہی تھی۔ کوشش کے باوجود اس کے منہ سے کوئی بات نہ نکل سکی۔ سعد جسے اس نے ہمیشہ اپنے آسمان کے ستاروں میں دیکھا تھا، اس کے سامنے بے چارگی کے عالم میں کھڑا تھا۔ اس کا لباس پانی اور کیچڑ سے لت پت تھا۔ سعد نے مکان کے مردانہ حصے کی طرف قدم اٹھاتے ہوئے کہا، میرے بھائی شاید اس طرف ہوں گے، آپ زخمی ہیں۔ میمونہ نے اضطراری حالت میں آگے بڑھ کر کہا، وہ آپ کا پیچھا کر رہے ہیں، آپ میرے ساتھ آئیں، مکان کا وہ حصہ محفوظ نہیں، میں انہیں اندر بلا لوں گی۔ سعد کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ وہ کچھ کہے بغیر برآمدے کی طرف بڑھا اور ایک ستون کا سہارا لے کر کھڑا ہو گیا۔ میمونہ نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑتے ہوئے کہا، آئیے۔ سعد نے آہستہ سے کہا، آپ تکلیف نہ اٹھائیں، مجھے چکر آ گیا تھا، میں ابھی ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اچانک صحن کی دوسری طرف دروازہ کھلنے کی چرچراہٹ سنائی دی اور حسن نے دیوان خانے کے کمرے سے نمودار ہو کر آگے بڑھتے ہوئے کہا، بہن کیا بھائی جان یہاں؟ سعد کو دیکھ کر اس نے اپنا فقرہ پورا کرنے کی ضرورت محسوس نہ کی اور ایک ہاتھ سے سعد کا بازو پکڑ لیا اور دوسرے ہاتھ اس کی کمر میں ڈالتے ہوئے کہا، بھائی جان آپ ٹھیک ہیں نا؟ میں ٹھیک ہوں۔ میمونہ نے کہا، انہیں بالائی منزل کے کمرے میں لے چلیں، میں ان کے لیے بستر تیار کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر میمونہ نے اپنے کمرے سے جلتی ہوئی مشعل اٹھائی اور سیڑھیوں پر چڑھنے لگی۔ اتنی دیر میں احمد بھی آ پہنچا اور اس نے سعد کا دوسرا بازو پکڑ لیا۔
थोड़ी देर बाद जब पड़ोस की मस्जिद में सुबह की आजान हो रही थी, अहमद और हसन अपने भाई के जख्म पर पट्टी बांधने और उसे इदरीस के फालतू कपड़ों से एक जोड़ा पहनाने के बाद बिस्तर पर लिटा चुके थे और मैमूना साथ वाले कमरे के नीमवा दरवाजे के पीछे खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। साद ने इत्मीनान का सांस लेते ही अपने भाइयों से पूछा, इदरीस सो रहा है? अहमद ने जवाब दिया, वो यहाँ नहीं है, वो कल तलैतला रवाना हो गए थे। वो किस लिए? वजीर खजाना अल्फांसो का खिराज लेकर गया है और वो उन्हें अपने साथ ले गया है। साद ने कहा, लेकिन मुझे इदरीस ने नहीं बताया कि वो तलैतला जा रहा है, वरना मैं इस हालत में यहाँ ना आता। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। आइंदा आने वाली इक़्तिसाद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। इस मरहले पर मैमूना ने कुछ कहने की जरूरत महसूस की और वो दरवाजे की आड़ से झिझकते हुए बोली, वजीर खजाना का हुक्म गैर मुतवक्के था, इसलिए वो आपसे मिलकर ना जा सके। यहाँ आपको कोई तकलीफ ना होगी। कुछ देर सोचने के बाद साद ने अहमद की तरफ मुतवज्जे होकर कहा, अहमद, तुम सूरज निकलते ही यहाँ से रवाना हो जाओ और इलियास के पास पहुंचकर उनसे कहो कि वो अशबेलिया की हुदूद में क़याम करें। अशबेलिया में कई लोगों ने उन्हें मेरे साथ देखा है, मुमकिन है कि कोई उन्हें पहचान ले। 1-2 दिन यहाँ की पुलिस गरनाता की सड़क पर सफ़र करने वालों का बहुत ख्याल रखेगी, इसलिए उन्हें फ़ौरन रवाना हो जाना चाहिए और तुम भी उनके साथ रवाना हो जाओ और घर पहुंचकर अम्मी जान को तसल्ली दे देना। अहमद ने जवाब दिया, भाईजान, जब तक आप इस हालत में हैं मैं घर नहीं जाऊंगा। मैं इलियास को आपका पैगाम देकर वापस लौट आऊंगा। नहीं, साद ने एक फैसलाकुन अंदाज में कहा, तुम्हें वापस आने की इजाज़त नहीं। तुम मेरे एक साथी की हैसियत में शाही मेहमान खाने के दारोगा से मिल चुके हो। वहां तुम्हें कई और आदमियों ने भी देखा होगा। फिर सराय का मालिक और उसके नौकर तो कहीं गए नहीं। अगर किसी को तुम पर शुबा हुआ तो उनसे तुम्हारी शनाख्त करवाई जाएगी। भाईजान, ये खतरा तो हम सब के लिए यकसा है, तो क्या ये जरूरी है कि हम सब एक सा खतरा मूल लें? मैं तो ये भी नहीं चाहता कि हसन भी यहाँ रहे, लेकिन मुझे मालूम है कि अगर तुम दोनों को जाने के लिए कहूँ तो तुम बगावत पर आमादा हो जाओगे। मेरे जख्म के मुतालिक तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं बहुत सा खून बह जाने की बाइस नडाल हो गया था। 1-2 दिन तक मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा और उस वक्त तक मेरी देखभाल के लिए हसन काफी है। यहाँ कोई मोर्चा संभालना होता तो तुम्हें घर जाने के लिए ना कहता, लेकिन हमें यहाँ छुप कर रहना पड़ेगा और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ छुपने वालों की तादाद 2 है या 3। तुम्हें मेरे मुतालिक यकीनन परेशानी रहेगी, लेकिन हमें अम्मी जान की परेशानी का भी ख्याल करना चाहिए। अहमद ने कुछ देर सर झुकाकर सोचने के बाद कहा, भाईजान, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? साद ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, मुझे मालूम था तुम ये सवाल पूछोगे। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं एक लाहासिल बहस में वक्त ज़ाय करना मुनासिब न समझता। बहुत अच्छा भाईजान, मैं जाता हूँ, साद ने कहा, लेकिन अभी नहीं, तुम्हें तुलुए आफ्ताब का इंतजार करना चाहिए। इस वक्त वो बहुत चौकस होंगे। इदरीस के साइस से कहो वो तुम्हारा घोड़ा शहर के जुनूबी दरवाजे से बाहर ले जाए और तुम खुद यहाँ से एक नौकर का लिबास पहनकर पैदल जाओ, अपनी ज़िरा वगैरह यहीं छोड़ जाओ। मैमूना ने दूसरे कमरे से कहा, मैं सब इंतजाम कर देती हूँ। साद ने कहा, जाओ अहमद, तैयारी करो। तुलुए आफ्ताब के वक्त अहमद इदरीस के एक नौकर का लिबास पहनकर साद को खुदा हाफिज कह रहा था। कमरे से निकलकर चंद सीढ़ियां उतरने के बाद वो कुछ सोचकर वापस मुड़ा और दूसरे कमरे के दरवाजे के करीब पहुंचकर बोला, बहन मैमूना, आपको यकीन है कि भाईजान के लिए ये जगह महफूज होगी? मेरा मतलब है कि आपके नौकरों पर एतमाद किया जा सकता है। मैमूना ने कहा, आप फिक्र न करें, मुझे अपने नौकरों पर एतमाद है। हसन की शक्ल भाईजान से बहुत मिलती है, आप हत्तल वसा इसे बाहर ना निकलने दें। मैमूना ने जवाब दिया, आप इत्मीनान रखें, हसन बहुत समझदार है। अपनी वालिदा को मेरी तरफ से सलाम कहें और उन्हें तसल्ली दें। अहमद नीचे उतरा तो हसन सहन में खड़ा था। उसने कहा, अखी, आप कोई ऐसी बात ना कहें जिससे अम्मी जान परेशान हो और चचा अलमास को भी यहाँ आने से रोकें। हम भाईजान के तंदुरुस्त होते ही घर पहुंच जाएंगे। अहमद ने कहा, हसन, ये सब मेरा कसूर है। अगर भाईजान को कोई तकलीफ हुई तो मैं अपने आप को कभी मुआफ नहीं करूंगा। आप मुतमईन रहें, भाईजान का बाल बेका तक ना होगा। ये लोग कल तक फिर अपने जश्न में महव हो जाएंगे। अहमद ने कहा, मैंने एक तदबीर सोची है, अगर वो कामयाब हो गई तो मुझे यकीन है कि वो भाईजान को अशबेलिया में तलाश नहीं करेंगे। हसन ने चौंक कर कहा, देखिए भाईजान, खुदा के लिए आप कोई खतरनाक कदम ना उठाइएगा। आप वादा करें कि सीधे घर जाएंगे। अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा,
तुम फिक्र ना करो, मैं सीधा घर जा रहा हूँ। तुम मैमूना से कलम और दवात ले आओ, जल्दी करो। जब वो मोतमिद के पहरेदारों के शिकंजे से निकल कर भागा था तो भी मौत के खौफ की बजाय उसके दिल में यही जज्बा मौजज़न था कि एक बुलंद नस्बुलैन के लिए उसे जिंदा रहना चाहिए। और अब जबकि इदरीस के मकान के एक कमरे में बिस्तर पर पड़ा हुआ था, उसे मोतमिद के सिपाहियों से कहीं ज्यादा इसी किस्म के ख्यालात परेशान करते थे कि अब उंदलस का अंजाम क्या होगा। उसके सामने ये सवाल न था कि वो इस मकान से निकलकर गरनाता क्यों कर पहुंचेगा, बल्कि वो हर वक्त यही सोचता था कि कौम को तबाही और जिल्लत के गाढ़ों से निकालकर फलाह तरक्की की शाहराह पर लाने की सूरत क्या हो सकती है। मोतमिद के दरबार में जो कुछ उसने अपनी आंखों से देखा था, इसके बाद वो ये महसूस करता था कि उसने अपने लिए एक दुश्वार रास्ता मुंतखब किया है। मैमूना के मुतालिक अगरचे वो यही सोचता था कि जिंदगी का एक और हादिसा उन्हें फिर एक बार एक दूसरे के करीब ले आया है और उसकी जिंदगी की कठिन राहों में कोई मकाम ऐसा नहीं आया जहां कोई दम ठहर कर वो मैमूना की तमन्ना कर सकता हो। ताहम वो ये महसूस कर रहा था कि आने वाली जिंदगी के हंगामों ने अगर उसे कभी माजी के मुतालिक कोई हसीन ख्वाब देखने की मोहलत दी तो वो मैमूना के मुतालिक होंगे। मैमूना को चंद बरस के बाद उसने पहली बार उस वक्त चांद की धुंधली रोशनी में देखा था जबकि जख्म और थकावट से नढाल होने के बायस उसकी आंखों के सामने स्याही फैल रही थी। फिर उस वक्त जब एक रात उसे सख्त बुखार था और पिछले पहर हसन उसके करीब कुर्सी पर ऊँघते ऊँघते सो गया था तो उसने कराहते हुए पानी मांगा था और मैमूना जिसने बराबर के कमरे में शायद तमाम रात आंखों में काटी थी उसके लिए पानी लेकर आई थी। साद ने चंद घूंट पानी पीने के बाद एक सानिये के लिए उसकी तरफ देखा और फिर आंखें बंद कर ली थी। मैमूना ने अपने कमरे की तरफ लौटते हुए अचानक उससे सवाल किया था, अब आपकी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ, मुझे अफसोस है कि मैंने आपको इतनी तकलीफ दी है। और वो मुंह फेर कर आहिस्ता से ये कहने के बाद अपने कमरे में चली गई थी कि काश मैं आपकी तकलीफ में हिस्सेदार बन सकती। इसके बाद वो रूबा सेहत था तो मैमूना दिन में चंद बार दरवाजे की आड़ में खड़ी होकर हसन से उससे मुतालिक पूछ लिया करती थी और साद के कानों में देर तक उसकी दिलकश और मीठी आवाज गूंजा करती थी। वो दूसरे कमरे या बरामदे में उसके पाँव की आहट सुनता तो उसके दिल की धड़कन अचानक तेज हो जाती और वो थोड़ी देर के लिए तसव्वुरात के अजीबो गरीब महल तामीर करने लग जाता। लेकिन अचानक वो किसी तल्ख एहसास के मातहत चौंक उठता और तसव्वुरात के ये महल मिट्टी का अंबार बनकर रह जाते। इस मिट्टी के अंबार से उंदलुस के हाल की भयानक तस्वीरें नमूदार होती और उसकी जिंदगी का पैमाना तलखियों से लबरेज हो जाता। उसके सामने वो बेहिस हुक्मरान कतार बांध कर खड़े हो जाते जो उंदलुस की लाश को गिद्धों की तरह नोच रहे थे। उसे उस दुश्मन की अफवाज नजर आने लगी जो उंदलुस के मुसलमानों को नीस्तो नाबूद करने की तैयारियां कर रहा था। वो अपने दिल में कहता, मैं यहाँ कब तक पड़ा रहूंगा, मुझे बहुत जल्द यहाँ से रवाना हो जाना चाहिए। मैमूना के एहसासात उससे मुख्तलिफ थे। वो साद को उस दिन से अपना समझती थी जब वो उनके एक मददगार की हैसियत में कुर्तबा पहुंचा था। कमसिनी के ज़माने में वो साद के लिए अपने दिल में एक बेपना अकीदत लेकर कुर्तबा से अशबेलिया आई थी। इसके बाद जवानी की मंजिल में कदम रखते हुए जब वो अशबेलिया में अपनी हम उम्र सहेलियों से शहर के नौजवानों के मुतालिक सुना करती तो अक्सर सोचा करती कि दुनिया में एक इंसान जिसे सिर्फ वो जानती है उन सबसे ज्यादा हसीन, बहादुर, नेक और रहम दिल है। मुस्तकबिल की तरफ उसका हर कदम इस यकीन के साथ उठ रहा था कि वो किसी दिन जरूर आएगा। उसे इंतजार था, एक ऐसा इंतजार जिसकी लज्जत इज़्तिराब पर गालिब थी। वो हर नमाज के बाद उसके लिए दुआ किया करती थी और हर दुआ के बाद अपने दिल में ये तस्कीन महसूस किया करती थी कि साद उसका है। वक्त और बोध के पर्दे उनके दरमियान हाइल नहीं हो सकते, वो जरूर आएगा। फिर जब शहजादा रशीद उसकी तरफ माइल हुआ तो वो अपने दिल में एक बेचैनी सी महसूस करने लगी। कभी कभी वो दुआ के लिए हाथ उठाती तो उसकी आंखें पुरनम हो जाती। वो कहती, साद तुम कहाँ हो, तुम मुझे भूल तो नहीं गए, तुम कब आओगे? और अब साद उसके घर में था। अब वो ये सोचा करती थी कि उसका अशबेलिया में आना, उसका जख्मी होकर उसके घर ठहरना महज इत्तेफाकी हादिसा नहीं, उसे कुदरत की वो अनदेखी ताकतें खींच लाई हैं जिन्हें वो पिछले पहर की दुआओं में पुकारा करती थी। ये जानते हुए कि मोतमिद के सिपाही उसकी तलाश में हैं, वो मुतमईन थी। उसे यकीन था कि कुदरत के जो हाथ उसे खींच कर मेरे पास लाए हैं किसी बैरूनी कुव्वत को इस पर गालिब नहीं आने देंगे।
سعد کے سامنے اس نے اپنے دل کی دھڑکنیں داخل کرنے کی ضرورت محسوس نہ کی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اسے اپنے مستقبل کے متعلق کوئی شبہ نہ تھا۔ وہ تصورات کے ایسے محل تعمیر کر رہی تھی جو کبھی مسمار نہیں ہوتے۔ میمونہ پہلے دن سعد کے علاج کے لیے ایک طبیب کو بلانا چاہتی تھی، لیکن سعد اس تجویز کے خلاف تھا۔ وہ بار بار یہ کہتا رہا کہ میرا زخم معمولی ہے، اس لیے وہ مجبوراً اس دوائی پر اکتفا کرتی رہی جو گھر میں موجود تھی۔ لیکن دوسرے روز سعد کے زخم کی تکلیف بڑھ گئی اور اس کے ساتھ اسے بخار بھی ہو گیا، تو میمونہ نے اپنا ایک نوکر بھیج کر ایک عمر رسیدہ طبیب کو بلا لیا۔ میمونہ کی ماں موت سے پہلے اس طبیب کے زیر علاج رہ چکی تھی، اور میمونہ اور ادریس کے لیے اس کے دل میں پدرانہ شفقت پیدا ہو چکی تھی، اور وہ اسے چچا جان کہا کرتے تھے۔ پہلے دن جب بوڑھا طبیب سعد کا زخم صاف کر کے اس پر دوا لگا رہا تھا، تو میمونہ چہرے پر نقاب ڈالے اس کے قریب کھڑی کہہ رہی تھی، چچا یہ بھائی جان کے دوست ہیں، ہم ان کی بدولت قرطبہ سے نکل کر یہاں پہنچے تھے، یہ ایک حادثے میں زخمی ہو کر یہاں پہنچے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ پولیس شہر میں کسی اجنبی کو تلاش کر رہی ہے، اگر آپ نے کسی سے ذکر کر دیا کہ ہمارے گھر میں ایک زخمی آپ کے زیر علاج ہے تو ممکن ہے کہ وہ خامخواہ انہیں پریشان کریں۔ طبیب خاموشی سے میمونہ کی باتیں سنتا رہا۔ حسن جو ایک نوکر کے لباس میں وہاں کھڑا تھا، طبیب کی خاموشی پر سخت پریشان تھا۔ طبیب نے زخم پر پٹی باندھنے کے بعد حسن کی طرف دیکھا اور قدرے پریشان ہو کر میمونہ سے سوال کیا، یہ کون ہے؟ میمونہ نے جواب دیا، یہ ان کے ساتھ آیا ہے۔ طبیب نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا، بیٹی مجھے سمجھانے کی بجائے تمہیں اپنے نوکروں کو تاکید کرنا چاہیے کہ وہ ان کے متعلق باہر کسی سے بات نہ کریں، اور مجھے بلانے کے لیے بھی کسی نوکر کو بھیجنے کی ضرورت نہیں، میں مناسب وقت پر خود آ جایا کروں گا۔ اگر یہ ادریس کے دوست نہ بھی ہوتے تو بھی ان کی تیمارداری اور حفاظت میرا فرض ہے۔ آج اندلس کو ایسے ہی نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ تو آپ انہیں جانتے ہیں؟ معاف کیجیے، طبیب نے بات کاٹتے ہوئے کہا، انہیں ایک بار دیکھنے کے بعد کسی کو غلط فہمی نہیں ہو سکتی کہ یہ کون ہے، لیکن میں ایک بات سے حیران ہوں کہ یہ بات پولیس کے وہم و گمان میں بھی نہیں کہ یہ زخمی ہو کر یہاں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کو یقین ہو چکا ہے کہ اشبیلیہ کی حدود کو عبور کر چکے ہیں۔ میرے خیال میں وہ ان کے ساتھی ہوں گے۔ سعد نے اچانک بستر سے سر اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، پولیس کو کیسے معلوم ہوا کہ میرے ساتھی اشبیلیہ کی سرحد عبور کر چکے ہیں؟ آپ اٹھنے کی کوشش نہ کریں۔ طبیب نے سعد کو دوبارہ بستر پر لٹانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، میں آپ کو سارا واقعہ سناتا ہوں۔ معلوم ہوتا ہے اندلس کی مائیں بانج نہیں ہوئیں۔ اب عجیب و غریب باتیں ظہور میں آنے والی ہیں۔ میں پولیس کے ایک زخمی سپاہی کو دیکھنے کے لیے گیا تھا۔ مجھے اس کی زبانی معلوم ہوا ہے کہ کل صبح شہر کے جنوبی دروازے کے باہر ایک درسگاہ کے دروازے پر ایک کاغذ چسپاں تھا، جس پر معتمد ابن عمار اور ملکہ رمیکیہ کے متعلق ایک دلچسپ نظم لکھی ہوئی تھی۔ مکتب میں داخل ہوتے وقت کسی طالب علم نے یہ کاغذ دیکھ لیا اور اس کے شور مچانے پر کئی اور طالب علم وہاں جمع ہو گئے۔ زندہ دل شاعر نے نظم کے اختتام پر یہ لکھا ہوا تھا کہ کل رات معتمد کے دربار میں حق کی آواز پہلی بار بلند کی گئی ہے۔ اب اہل اشبیلیہ کا فرض ہے کہ وہ اس آواز کو خاموش نہ ہونے دیں۔ اگر مجھے موقع ملتا تو اشبیلیہ چھوڑنے سے پہلے یہ نظم معتمد کو سنا دیتا، لیکن اب میں جا رہا ہوں اور ہر نوجوان پر یہ فرض عائد کرتا ہوں کہ وہ یہ نظم معتمد کے ایوانوں سے لے کر عوام کے جھونپڑوں تک پہنچا دے۔ اور کئی طالب علموں نے یہ نظم نقل کر لی۔ دروازے پر ان کا ہجوم دیکھ کر استاد بھی وہاں جمع ہو گئے۔ ایک معلم نے لڑکوں کو ادھر ادھر ہٹا کر نظم پڑھی تو اس نے دروازے سے کاغذ اتار لیا اور پاس ہی پولیس کی چوکی میں لے گیا۔ پولیس نے تحقیقات کی تو کسی نے بتایا کہ اس نے مکتب کھلنے سے تھوڑی دیر پہلے ایک سوار کو دیکھا تھا جو میلے کچیلے کپڑوں میں ملبوس تھا۔ اس نے گھوڑے سے اتر کر دروازے پر کوئی کاغذ چسپاں کیا تھا۔ ان پڑھ ہونے کے باعث وہ اس میں کوئی دلچسپی نہ لے سکا۔ مزید سوالات کا جواب دیتے ہوئے اس نے بتایا کہ دروازے پر خنجر کے ساتھ کاغذ چسپاں کرنے کے بعد اس کا رخ فلاں سڑک کی طرف تھا۔ پولیس کے سواروں نے اس کا پیچھا کیا۔ راستے میں لوگوں سے اس کا پتہ پوچھتے ہوئے جب وہ شہر سے 5-6 کوس دور ایک سرائے کے قریب پہنچے تو وہاں سے چند سوار نکل رہے تھے۔